رسول الله رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله بالشوق فاضت شافتاه للأمة قد كان مناه أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه أن يلقاهم فأحبته من صدقه وما رآه والصحابة يسألون ومن الإخوان الباقون ألسنا نحن المصطفون فكان الرد ما معنا أنتم أصحابي الأبرار وهم الإخوان الأخيار بيض غر كالأطيار وجه حلو ما أنداه وجه حلو ما أنداه ومن الكوثر يشربون ومن يدي ينهالون بعدها لا يظمأون فالشكر إليك يا الله بعدها لا يظمأون فالشكر إليك يا الله لحبيبي كم أنا مشتاق رسولي طال بي الفراق والشوق قد ملأ الآفاق وشوق القلب ما أقسى ودمع عيني يذرف والقلب حبا يرجف وأنا ببابك واقف أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا ربا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا ربا صلى الله عليه وسلم. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشدت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء
يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا صرحا بالحكمة شادا وبحب قد فاق وسادا أعطى وسقى طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد يا صرحا بالحكمة سادا وبحب قد فاق وسادا أعطى وسقى طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال Mulai. لنبث الخير Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, teman-teman, hari ini kita mulai untuk membahas ya tentang Daulah Al-Umayyah ya, atau khilafah dari Banu Umayyah. Nah, fokus kita hari ini membahas tentang yaitu khalifah pertama dari Banu Umayyah, yaitu sahabat Nabi yang mulia, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yuk kita mulai. Hari ini kita mulainya langsung ke pemerintahannya Muawiyah. Jadi kita nggak bahas sesi yang fitnah untuk kebangkitannya Banu Umayyah, karena itu biasanya sudah dibahas di pembahasan sejak eranya Utsman bin Affan sampai ke Ali bin Abi Thalib dan bahkan ke Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, intinya
pada waktu sebelum Banu Umayyah itu, sebelum khilafah Umayyah itu berdiri, ada fitnah yang besar yang terjadi di antara kaum muslimin. Nah, ada fitnah yang terbesar sampai pada akhirnya perdamaian itu berhasil tercapai di masanya Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma di tahun yang kita sebut sebagai Amul Jamaah, ya, atau tahun jamaah, tahun persatuan. Itu terjadi di Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Nah, sebelum kita masuk ke sini mungkin kita bahas dulu sedikit ya tentang satu konsep yang sangat penting, yaitu tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena gini, banyak di awal pemerintahannya Banu Umayyah, banyak dari aktor-aktor politik itu merupakan sahabat Nabi. Sehingga konsep ini penting, yaitu konsep yang para ulama sebut sebagai adalatus sahabah, yaitu tentang kelurusan para sahabat. Gampangnya, konsep ini menjelaskan bahwa para sahabat Nabi itu memiliki karakter yang ikhlas, karakter yang pasti terpercaya, jujur, karakter yang lurus, ya. Hanya saja beliau itu tetap manusia biasa, sehingga tidak maksum. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah segala bentuk kesalahan dalam ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat itu semua kesalahan yang tidak diniatkan untuk melakukan perbuatan buruk, bukan. Sehingga kesalahan apapun dari keputusan yang diambil oleh para sahabat itu tidak sama sekali mencederai kedudukan mereka. Sama sekali tidak merusak keutamaan mereka di mata Allah, Rasul-Nya, dan seluruh alam semesta. Nah, baik, kita mulai langsung di kekhalifahan Banu Umayyah. Nah, khalifah pertama adalah Abu Abdurrahman, ya ini kunyah beliau, Abu Abdurrahman Muawiyah ibni Abi Sufyan ibni Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf ibn Qusay al-Qurashi al-Umawi. Sehingga nasab beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Abdi Manaf ibn Qusay. Nah, Masya Allah ini ya. Muawiyah ini punya dua julukan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau memiliki dua gelar. Yang pertama adalah Khalul Mukminin, yaitu pamannya orang-orang yang beriman. Ini Masya Allah, pamannya orang-orang yang beriman. Nah, kenapa disebut pamannya orang-orang yang beriman? Karena beliau adalah saudara kandung dari Ummul Mukminin Ummu Habibah bint Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Nah, karena itulah para ulama menyebut beliau sebagai Khalul Mukminin, yaitu pamannya orang-orang yang beriman. Kemudian gelar beliau yang kedua disebutkan oleh para ulama yaitu Katibu Wahyi Rabbil Alamin, yaitu penulis wahyu Rabb-nya semesta alam. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditugaskan oleh beliau untuk menulis wahyu. Menulis wahyunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah beliau sudah jelas yaitu Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu anhu, juga merupakan sahabat Nabi yang mulia. Ya, jadi Abu Sufyan itu dulu masuk Islam selepas Fathu Makkah. Nah, kemudian ibunya Muawiyah adalah Hindun radhiyallahu anha bintu Utbah bin Rabi'ah. Ya, juga sahabat Nabi yang mulia yang masuk Islam bersama dengan suaminya ketika Fathu Mekah. Nah, namun Muawiyah radhiyallahu anhu ini menjelaskan bahwa beliau masuk Islam itu bahkan sebelum Fathu Mekah. Beliau menjelaskan bahwa beliau masuk Islam itu pada Umrah Qadha. Pada peristiwa Umrah Qadha di tahun ke-7 Hijrah. Ke-7 selepas Hijrah. Sehingga beliau masuk Islam sebelum orang tua beliau dan saudara beliau Yazid. Nah, namun keislaman beliau pada waktu itu beliau rahasiakan memang. Ya, beliau radhiyallahu anhu rahasiakan karena apa? Karena ayah beliau adalah Abu Sufyan yang pada waktu itu merupakan pemimpinnya kaum musyrikin Quraisy sebelum
peristiwa Fathu Makkah. Nah, setelah Fathu Makkah, kemudian seluruh umat Islam itu bersatu di Makkah dan Madinah, ya, bersatu memeluk Islam. Barulah Abu Sufyan itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta 3 hal kepada Nabi. Salah satu yang diminta oleh beliau adalah beliau ingin Muawiyah itu ditugaskan menjadi sekretarisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekretaris dan juru tulis. Sehingga Nabi tugaskan beliau untuk menjadi juru tulis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pengenalan terkait dengan sahabat Nabi yang mulia yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita bahas dulu di keutamaannya Muawiyah, ya. Jadi Masya Allah, kemarin waktu saya baca buku ini kemudian ngecek di berbagai sumber, keutamaannya Muawiyah itu sangat banyak. Sehingga kalau disampaikan satu-satu mungkin nanti waktu kita habis cuma bahas keutamaannya beliau radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kita ambil sedikit aja, yang penting intinya, ya. Baik, yang pertama adalah keutamaan yang langsung tazkiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 2 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Abdurrahman bin Abi Amrah Al-Azdi, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah menyebut nama Muawiyah, lalu beliau berdoa, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Doanya Nabi adalah, ya Allah, jadikanlah dia, yaitu Muawiyah, seorang yang bisa memberi petunjuk, seorang yang terbimbing dengan petunjuk, dan berikanlah petunjuk kepada orang lain melalui Muawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi Masya Allah, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang berdoa kepada Allah Rabbul Alamin untuk menjadikan orang-orang umat Islam itu agar mereka bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan petunjuk melalui Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti kita bahas biasanya petunjuk itu di bagian mana biasanya yang bisa kita ambil. Nah, kemudian hadis kedua itu dari Irbad ibn Sariyah As-Sulami, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma alim Muawiyatal kitaba wal hisaba wa qihil adzaba. Apa kata Nabi? Ya Allah, ajarkanlah Muawiyah Alkitab, yaitu Al-Quran. Ajarkan dia perhitungan, berhitung, dan lindungilah dia dari azab, dari siksa neraka. Doanya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tazkiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi nggak? Ada. Dari siapa? Dari para sahabat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Umar berkata, jangan waktu itu kejadiannya adalah Umar mencopot salah satu gubernur di Hims, di daerah Syria. Di Hims dicabut oleh Umar dan wilayah kekuasaannya diberikan kepada Muawiyah. Jadi Muawiyah pada waktu itu dijadikan Amir negeri Syam. Jadi seluruh negeri Syam. Jadi seluruh negeri Syam itu ada Syria, ada Lebanon, ada Yordania, ada Palestina, dan sangat besar lah, ya. Muawiyah dijadikan gubernur itu. Kemudian banyak omongan lah intinya dari para sahabat dan tabi'in. Kenapa kok Muawiyah diberikan begini. Kemudian mereka semua ditegur oleh Umar. Umar berkata, jangan kau sebut Muawiyah kecuali dengan kebaikan. Karena aku benar-benar mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berilah petunjuk melaluinya. Hadis yang sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian ada juga perkataannya Umar, ya, yang kedua ini, ya. Umar dan narasi ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Muhammad
ibni Ali ibni Abi Thalib. Ini Masya Allah. Jadi riwayat ini yang meriwayatkan adalah Muhammad ibni Ali ibni Abi Thalib. Anaknya siapa ini? Anaknya Ali ibni Abi Thalib. Nah, beliau mendengar bahwa Umar bin Khattab berkata saat beliau melihat Muawiyah. Jadi Muawiyah lewat, Umar ngelihat Muawiyah, kemudian Umar berkata, inilah kisronya orang Arab. Inilah kisronya orang Arab. Kisro itu dulu sebutan untuk pemimpin Persia. Nah, kisro itu sebenarnya diambil dari kata khosrow. Jadi dulu ada Imperium Sasanian namanya di Persia itu, kerajaan kekaisaran ya, kekaisaran Sasanid. Nah, di zamannya Nabi SAW pemimpinnya itu bernama Khosrow kedua. Jadi biasanya orang Arab menyebutnya Kisra. Nah, Umar berkata ketika melihat Muawiyah, ini Kisronya orang Arab. Kalian semua ini takjub dengan kecerdikannya Heraklius, kaisar Romawi, dan Khosrow, lalu kalian melupakan kecerdikannya Muawiyah. Ini yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ada juga dari Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ada juga tazkiyah atau penyucian terkait Muawiyah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada di Syiar A'lamin Nubala, karyanya Imam Az-Zahabi. Apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu? Dia berkata, janganlah engkau benci kekuasaannya Muawiyah. Karena jika kalian kehilangan, ini firasatnya Ali nih. Firasatnya Ali. Kalau orang soleh itu punya firasat biasanya. Ya, jika kalian kehilangan Muawiyah, kalian akan melihat kepala berterbangan dari lehernya. Dan betapa benar perkataannya Ali. Karena sepeninggal Muawiyah, itu banyak sekali terjadi fitnah dan peperangan di antara kaum muslimin. Insyaallah. Nah, kemudian Muawiyah ini juga meriwayatkan cukup banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam Sahihain, kemudian juga ada di dalam Musnad dan Sunan-Sunan juga. Nah, kemudian ini sebenarnya masih banyak ini. Mungkin kita ambil 2 lagi ya, karena banyak sekali nih keutamaannya Muawiyah. Kita ambil 2. Yaitu tazkiyah dari Ibni Abbas. Dari Abdullah ibn Abbas. Dari siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ahlul Bait ya. Ahlul Bait aja mentazkiyah Muawiyah ya. Nah, apa kata Ibnu Abbas ketika mengomentari Muawiyah? Beliau berkata, innahu faqih. Innahu faqih. Sungguh beliau adalah orang yang faqih. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sekarang ini, misal Mas Ridho ya. Mas Ridho seorang guru ya. Seorang guru. Kemudian ada 2 orang ingin mengomentari pengajarannya Mas Ridho. Yang satu saya, misalnya. Yang satu saya, yang satu katakanlah Profesor Abdul Mu'ti. Ya, Menteri Pendidikan. Ya, katakanlah. Nah, coba kalau yang ngomong saya, Mas Ridho ini guru yang hebat, guru yang ahli, dibandingkan ketika yang ngomong itu Profesor Abdul Mu'ti misal. Bilang, oh Mas Ridho ini adalah guru yang luar biasa, guru yang inovatif, guru yang kreatif, guru yang hebat. Kira-kira ya dampaknya lebih besar yang mana? Yang Profesor Abdul Mu'ti. Nah sekarang ini yang bilang Muawiyah faqih itu adalah ulama di antara para sahabat. Jadi sahabat aja tuh kelasnya udah kayak ulama di kita. Nah ini yang ngomong adalah ulamanya para sahabat, yaitu Ibnu Abbas. Mengatakan kalau Muawiyah itu adalah seorang faqih. Jadi keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Ijtihadnya beliau juga sudah tidak diragukan lagi. Oke. Oke, mungkin satu lagi. Sama dari Ibnu Abbas. Ya. Beliau berkata juga bahwa saya belum pernah, ini kata Ibnu Abbas, saya belum pernah melihat ada orang yang lebih bagus akhlaknya ketika menjadi mulk, ketika menjadi raja,
melebihi Muawiyah, kata Ibnu Abbas. Ya, saya belum pernah melihat ada orang yang lebih bagus akhlaknya ketika menjadi raja melebihi Muawiyah. Ya, karena di masanya Muawiyah itu kekhalifahan bentuknya sebenarnya itu sudah menjadi seperti semacam dinasti, semacam kerajaan. Ya, jadi sebelumnya mulai eranya Abu Bakar sampai Al Hasan ibni Ali itu kekhalifahan khalifah itu masih dipilih melalui Dewan Syuro ataupun dipilih langsung dari khalifah sebelumnya, tapi yang dipilih itu bukan dari keluarganya. Nah, bagaimana dengan transisinya Ali ke Al Hasan? Nah, pada waktu itu Ali itu sempat, ini sedikit aja ya, Ali sempat ditanya oleh para sahabat gimana kalau kita memilih Al Hasan menjadi khalifah. Kemudian Ali bilang, aku tidak melarangmu, tidak pula menyuruhmu, kalian lebih tahu. Jadi Ali tidak menyuruh untuk anaknya beliau menjadi khalifah, melanjutkan. Ya. Nah, sedangkan mulai masanya Muawiyah, kekhalifahan itu dipegang oleh Banu Umayyah sepenuhnya. Dipegang oleh Banu Umayyah sampai nanti revolusinya Banu Abbas. Ya. Nanti kita bahas sedikit ya tentang ijtihad beliau, mengapa beliau memilih berpikir seperti itu. Ya, itu nanti ya. Sekarang kita ke karakter dan kedudukannya Muawiyah sang khalifah. Ya. Pertama, Muawiyah ini salah satu gubernur yang unik dulu sebenarnya. Kenapa? Karena di masanya Umar, itu gubernur itu biasanya di rolling. Biasanya di rolling. Dari satu tempat kamu dipindah ke sini, kamu dipindah ke sini, ditukar. Biar apa? Biar kekuasaannya tidak terlalu besar. Kalau mendiam terlalu lama di satu daerah, biasanya kan kekuasaan semakin besar. Nah, sedangkan untuk kasusnya Muawiyah radhiyallahu anhu, ini Umar tidak memindahkan dan tidak mentransfer beliau sama sekali. Kenapa? Karena beliau itu yang paling paham dan yang paling efektif dalam menjadi gubernur di Syam dan juga menjadi gubernur di daerah yang berbatasan langsung dengan Romawi. Jadi beliau itu semacam apa ya, kayak karung tinju gitu, bahasa kasarnya ya, kayak karung tinju. Jadi serangan dari Romawi semua yang nerima Muawiyah di Syam itu. Serangan dari Romawi. Nah, Romawi itu sejak dulu memang takutnya pada waktu itu dengan Muawiyah. Sehingga kalau Muawiyah tiba-tiba ditransfer sama Umar, nah ini ijtihadnya Umar ini, cerdasnya Umar radhiyallahu anhu. Kalau tiba-tiba Muawiyah dipindah, diganti dengan orang lain yang mungkin orang Romawi nggak kenal, keseganan Romawi terhadap umat Islam akan berbeda. Padahal waktu itu Romawi dipimpin oleh kaisar yang cukup kompeten pada waktu itu. Di awal pemerintahannya Muawiyah itu yang mimpin Konstans namanya, Konstans kedua. Itu cukup kompeten. Kemudian setelah Konstans meninggal, ganti lagi 3 kali kaisar setahun, baru ke Konstantin keempat. Ini juga lebih kompeten daripada Konstans bahkan. Tapi masih sangat segan dengan Muawiyah sampai tidak mau menyentuh lagi daerah kaum muslimin pada waktu itu. Nah, sekarang gimana karakter beliau? Secara umum kita ringkas saja. Karakter Muawiyah yang pertama, beliau itu cerdas dalam urusan dunianya. Nah, kenapa sangat cerdas? Karena beliau orang yang suka belajar sejarah. Beliau orang yang suka belajar sejarah kaisar-kaisar dan raja-raja sebelum beliau. Beliau mempelajari bagaimana kebijakan-kebijakan mereka ketika memerintah Muawiyah. Nah, ini pesan buat kita juga, kalau kita ingin menjadi mahir di satu bidang, ya kita pelajari gimana track recordnya orang-orang yang mahir di bidang itu sebelum kita, gitu loh. Belajarnya lewat mana aja, belajarnya apa aja. Nah, itu juga pesan bagi kita. Nah, bahkan Muawiyah itu dulu radhiyallahu anhu belajar tentang tarikh ini itu sepertiga malam terakhir. Jadi tidurnya beliau tuh hanya sepertiga malam saja. Jadi sepertiga malam beliau gunakan untuk berdiskusi dengan pejabat negara. Sepertiga malam beliau gunakan untuk tidur. Dan sepertiga malam yang lagi beliau gunakan untuk membaca Al-Quran dan belajar sejarah dan kebijakan-kebijakan raja. Itu yang pertama.
Yang kedua, beliau berpengetahuan luas. Segala aspek banyak tahunya beliau. Dari sisi diplomasi, beliau jenius. Gimana nggak jenius? Ya, soalnya beliau itu berusaha untuk menstabilkan keadaan umat Islam yang pada waktu itu sedang selepas kacau-kacaunya habis fitnah. Kemudian Romawi juga segan. Ya, diplomasinya jelas jenius. Secara militer juga jenius. Menahan Romawi sendiri. Bantuannya cuma sedikit. Beliau juga yang menciptakan armada pertama umat Islam. Di eranya Utsman beliau yang menciptakan. Padahal Bizantium, Romawi pada waktu itu tuh terkenal armadanya sangat kuat. Jadi mereka dulu punya kapal namanya Dromon, itu besar banget kapalnya, dan itu bisa berlaju sangat cepat di perairan Mediterania. Dan itu semua dikalahkan sama armadanya Muawiyah yang baru dibentuk. Canggih memang beliau ini. Kemudian secara administratif juga jago. Secara administratif juga jago. Secara keilmuan jelas. Ibnu Abbas tadi yang bilang ya. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga, beliau ini pandai menahan amarah. Beliau orangnya sangat lembut. Sangat lembut sekali. Jadi hilm ya. Kelembutannya beliau sebagai khalifah itu sangat tinggi. Sehingga kalau ada orang siapapun itu berusaha untuk menyerang beliau, beliau membengkokkan diri dalam artian ngalah. Ya sudah, nggak apa-apa dijelekkan. Setelah itu diluruskan lagi. Ada dijelekkan lagi, beliau ngarah lagi, bengkokkan. Selalu seperti itu. Bahkan anak kecil pun juga beliau asuh dengan baik. Anak-anak kecil. Beliau bimbing dengan baik yang ada di daerah-daerah. Kemudian beliau adalah orator yang baik, dermawan, dan senang membantu orang yang susah. Dan beliau tipe pemimpin yang suka atau yang biasa berkeliling ke rumah-rumah rakyat untuk mengontrol keadaan beliau. Nah, mungkin segala macam bentuk karakter beliau menjadi khalifah itu bisa dirangkumkan dari riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari secara mauquf sampai ke Abdullah ibn Abbas. Kata Ibnu Abbas, aku nggak pernah lihat seorang pun yang lebih siap secara alami, garis bawah, secara alami untuk menjadi penguasa daripada Muawiyah. Katanya Ibnu Abbas. Terus banyak orang juga memuji-muji orang sewaktu di masanya Umar bin Abdul Aziz. Itu yang banyak sekali yang memuji-muji kehebatan Umar bin Abdul Aziz. Kita akui memang Umar bin Abdul Aziz seorang sosok tabi'i yang luar biasa ya. Kemudian ini terdengar oleh Imam Al-A'mash. Apa kata Imam Al-A'mash? Wah, kalian muji Umar bin Abdul Aziz ya? Tapi tahu nggak? Itu sebenarnya belum seberapa. Seandainya kalian hidup di masanya Muawiyah. Ini ya sehebat itu memang. Ya. Jelas Umar bin Abdul Aziz kita tidak bisa bandingkan dengan Muawiyah, jelas. Karena siapapun kita tidak bisa siapapun ya manusia biasa kita nggak bisa bandingkan dengan para sahabat Nabi. Jelas tidak bisa. Oke. Itu sedikit dari karakter dan kedudukannya Muawiyah. Nah, next kita di metode pemerintahannya beliau, sedikit saja. Metode pemerintahannya beliau. Pertama, nah ini bagian dari kejeniusan diplomasi beliau. Beliau memperlakukan dengan sebaik-baiknya semua tokoh sahabat senior, terutama yang berasal dari Banu Hashim. Terutama dari Banu Hashim. Jadi setelah konflik besar antara Banu Umayyah dan Banu Hashim, Muawiyah nggak ada rasa gimana ya? Ya memang sahabat Nabi ya, seperti ini akhlaknya sahabat Nabi. Kalau ketemu musuh, bagaimanapun keadaannya ya sahabat Nabi seperti ini. Ini bagian dari keikhlasan dan ketulusannya para sahabat. Ini jadi pelajaran buat kita untuk bisa memaafkan ya orang yang mungkin pernah konflik dengan kita. Ya memang lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Tapi ya
ya ini memang kita semua berusaha ya sebaik mungkin berjalan menuju yang ideal itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ini ada yang menarik, ada tazkiyah dari Abdullah bin Zubair kepada Muawiyah. Ya. Apa kata Ibnu Zubair? Kata Abdullah bin Zubair, jangan sampai Muawiyah dijelek-jelekan. Kata Ibnu Zubair. Ya. Pada dirinya benar-benar ada jalan keluar yang tidak kita temukan pada seorang khalifah pun setelahnya. Nah, ini lagi firasahnya para sahabat. Beliau tahu, nah ini nanti setelah Muawiyah yang jadi khalifah kayaknya bukan sahabat lagi. Dari firasatnya Abdullah bin Zubair. Sehingga, wah ini nggak mungkin kita nemukan yang seperti Muawiyah lagi. Seperti para sahabat kita nggak mungkin akan dapat sampai sekarang. Ya. Kemudian kata Ibnu Zubair, demi Allah, dahulu kita menakut-nakutinya. Padahal tidak ada singa perang yang lebih pemberani daripada Muawiyah. Lantas ia pura-pura takut demi keselamatan kita. Itu tadi, kelembutannya Muawiyah. Jadi sebenarnya pasukannya Muawiyah pada waktu itu tuh veterannya paling banyak. Pasukannya paling kuat. Tapi beliau menahan diri untuk tidak berperang ketika konflik. Karena itu makanya sebagian konflik ketika perang di zaman fitnah itu sebagian ulama tidak mau menyebut itu perang. Jadi contohnya kayak perang Siffin atau perang Jamal. Nah, sebagian ulama itu nggak mau nyebut itu sebagai perang, tapi nyebutnya sebagai insiden atau tragedi. Ya, tragedi Jamal, tragedi Siffin. Karena kejadiannya sangat di luar kontrol para sahabat Nabi pada waktu itu. Nah, jadi itu ya kelembutannya Muawiyah. Nah, di antara administrasinya beliau, yang pertama, beliau jadi pada waktu pembunuhannya Utsman, surat beliau itu sempat dipalsukan oleh kaum Khawarij. Sempat dipalsukan. Di eranya Ali sama, dipalsukan. Sehingga institusionalisasi pertamanya Muawiyah adalah membentuk sebuah badan yang kita sebut dengan Diwan Al-Khatam, yaitu arsip negara. Jadi segala macam bentuk surat menyurat itu harus ada tanda resmi dari Muawiyah. Jadi ada tanda resminya, kemudian disegel dengan sedemikian rupa. Wallahu a'lam caranya seperti apa. Disegel untuk membuktikan ini sebenarnya surat yang resmi dari Amirul Mukminin. Kemudian yang kedua, ada beliau membuat kantor pos dan badan intelijensi khilafah. Ya. Ya ini jadi para sahabat dulu tuh orang yang pragmatis ya, nggak kayak kita sekarang mungkin banyak hal kita tuh kayak ya sudah serahkan ke Allah saja tanpa usaha. Kita semua insya Allah takdir Allah pasti baik lah. Semua ada rezekinya lah, udah. Habis gitu nggak melakukan apa-apa, nggak. Para sahabat nggak seperti itu. Para sahabat berikhtiar, kemudian tawakul kepada Allah. Di antaranya Muawiyah, perang ketemu Romawi, nggak hanya modal yakin aja, beliau bikin badan intelijensi untuk mencari tahu, untuk memata-matai. Beliau juga memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Kenapa kok Damaskus? Karena Madinah itu terpencil. Ya, pada waktu itu. Madinah itu jauh dari perbatasan. Jauh dari Persia, jauh dari Syam, dan jauh dari Mesir. Akhirnya beliau pindah ke Damaskus, yang lebih dekat dengan perbatasan dengan Romawi, sehingga beliau bisa mengurusi konflik langsung dengan Romawi dengan cepat di Damaskus. Nah, kemudian beliau juga membuat badan kepolisian yang sudah distandarisasi. Jadi ini bagian dari ijtihad beliau dikarenakan keadaan kaum muslimin pada waktu itu kan setelah kacau-kacaunya ya. Setelah kacau-kacaunya akhirnya beliau udah daripada nanti banyak konflik, kita buatkan kepolisian yang terstandar.
Gitu. Dan yang terakhir, di masanya Muawiyah, ini kali pertama umat Islam memiliki tentara profesional yang terstandar dan digaji oleh khalifah. Yang dulu itu sebenarnya tentaranya volunteer. Ya, dulu tentaranya volunteer. Jadi Nabi mengutarakan jihad, akhirnya banyak yang ngumpul untuk berangkat jihad. Jadi nggak ada tentara yang resmi lah, angkatan darat, angkatan laut itu nggak ada dulu. Nah di eranya Muawiyah baru ada angkatan laut sama angkatan darat. Intinya ya semua berjalan cukup mulus lah di eranya Muawiyah. Mungkin hanya ada satu insiden saja, ya, hanya satu insiden yaitu sebentar. Yaitu terkait dengan sahabat Nabi yaitu Hujr bin Adi radhiyallahu anhu. Jadi Hujr bin Adi ini beliau secara politik memang lebih condong ke Ali. Ya, lebih condong ke Ali sehingga sempat ada konflik pada waktu itu dengan Muawiyah dan ada kesalahan ijtihad di situ dari Muawiyah, disebutkan oleh penulis di sini itu merupakan kesalahan ijtihad dari Muawiyah sehingga beliau mengeksekusi Hujr bin Adi. Tapi setelah itu Muawiyah berkata, sejak kejadiannya Hujr, aku nggak bisa tidur dengan nyenyak. Hari-hariku semakin panjang rasanya. Nah, ini kesalahan ijtihad yang cukup fatal sebenarnya, tapi sekali lagi kita kembali ke konsep awal tadi yang kita bahas, yaitu adalatus sahabah. Adalatus sahabah ya. Ini sempat ya insiden ini memang agak ramai pada waktu itu, sempat ditegur juga oleh Ummul Mukminin Aisyah. Hanya saja terlambat kejadiannya. Itu tadi metode Muawiyah. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhirnya saja langsung, yaitu tentang ekspansinya Muawiyah dan wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Nah, sebenarnya pada eranya Muawiyah itu nggak banyak ekspansi. Nah, kenapa nggak banyak ekspansi? Karena beliau gunakan untuk konsolidasi daerah kekuasaan. Setelah fitnah yang besar, beliau berijtihad untuk kita nggak ekspansi, tapi kita coba stabilkan dulu daerah kaum muslimin. Beliau stabilkan daerah muslimin dengan ya tadi membentuk kepolisian, standarisasi arsip segala macam. Kemudian ada juga pengiriman para sahabat ke berbagai penjuru daerah kaum muslimin untuk pengajaran. Jadi yang mengajar langsung para sahabat sampai ke Khurasan pada waktu itu. Nah, itu tadi. Kemudian beliau juga mencoba untuk menyerang kotanya Kaisar, yaitu Konstantinopel. Ya, ini kejadian pertama penyerangan Konstantinopel itu terjadi di masanya Muawiyah. Dan ada keutamaan yang menarik ya dari penyerangan Konstantinopel ini. Keutamaannya adalah langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi adalah awwalu jaishin min ummati yaghzuna madinata Qaisar maghfurun lahum. Kata Nabi, pasukan pertama di kalangan umatku yang memerangi kotanya Kaisar, yaitu Konstantinopel, mereka diampuni. Mereka mendapatkan pengampunan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Dan luar biasa di pengepungan Konstantinopel ini yang ikut banyak sekali sahabat senior. Ada Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau syahid di situ. Dan Abu Ayyub ini luar biasa. Waktu berangkat ke Konstantinopel, usia beliau lebih kurang sekitar 80 tahun. Bayangkan, aki-aki ya. Kakek-kakek. Umur 80 tahun itu masih berangkat perang. Kalau orang Indonesia umur 80 tahun kemana? Ya itulah. Ya, ada juga Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Umar berangkat semua ke Konstantinopel, luar biasa memang. Kemudian beliau juga menaklukkan berbagai pulau dari Romawi dan menguasai Afrikiyah,
daerah Tunis sekarang. Itu beliau memang sengaja, visioner beliau memang, itu menyiapkan untuk ekspansi yang lebih lanjut lagi ke daerah barat, yang kelak kita ketahui bahkan bisa sampai ke Andalusia, Andalus di Iberia, ya, di Spanyol. Sekarang kita ke ini, pemilihan Muawiyah dan Yazid putra mahkotanya. Ini yang memang agak ringkas ini ya. Nah, Muawiyah itu banyak dikritik lantaran hal ini. Ya. Jadi dinasti politik ya pada waktu itu mulainya di Muawiyah memang. Sekarang ini, kita bisa berargumen kalau sebenarnya Muawiyah ini tidak ingin kepemimpinan umat Islam itu dipimpin oleh dinastinya pada waktu itu. Tapi dari tindakan beliau ini menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya bisa loh untuk milih anaknya. Akhirnya keterusan di Banu Umayyah. Nah, jadi beliau dikritiki karena ini menyelisih Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, tapi ini bagian dari ijtihad beliau, yaitu Muawiyah menjadikan Yazid sebagai putra mahkota. Kenapa? Gini, pada waktu itu Banu Umayyah kekuasaannya sudah sangat kuat. Ya. Jadi anak-anak keturunannya Umayyah itu memiliki jabatan yang tinggi. Dan mereka sudah terbiasa ya bahwa kekhalifahan ini dipimpin oleh Banu Umayyah. Nah, kalau misalkan ini tiba-tiba berpindah tangan ya ke kabilah lain selain Banu Umayyah, menurut Muawiyah, beliau khawatir akan terjadi fitnah lagi. Sehingga beliau apa? Beliau memilih Yazid sebagai putra beliau. Dan Yazid pun juga termasuk yang meskipun kita pro kontra ya, banyak sekali kelebihan dan kekurangan Yazid. Bahkan Imam Ahmad pun mengucap ketika beliau ditanya tentang Yazid, beliau katakan la nasubu wa la nuhibbu. Kita enggak hina dan kita enggak cela beliau dan kita juga tidak mencintai dia. Jadi netral saja. Ya. Dan ijtihad Muawiyah ini awalnya ditentang 3 sahabat. Yang pertama Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma, kemudian ada Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tapi pada akhirnya Abdullah bin Umar mau untuk tunduk ke ijtihadnya Muawiyah karena beliau beranggapan ya untuk mencegah fitnah lagi memang supaya umat itu bisa bersatu. Ya memang pada waktu itu memang fokusnya adalah agar umat itu bisa bersatu gitu ya. Sehingga ada perbedaan fikih itu para sahabat lebih luas gitu ya. Ini pelajaran buat kita ya. Sehingga jangan sampai sedikit perbedaan fikih ya. Perbedaan yang sifatnya furu' ya. Perbedaan yang sifatnya furu' di antara saudara-saudara kita bisa membuat kita saling bermusuhan gitu. Ini sedikit pelajaran ya dari, karena memang fanatisme terhadap golongan, fanatisme terhadap kabilah, terhadap keluarga itu memang sangat mengerikan dulu itu. Dulu kan Nabi SAW awalnya ditolak karena ini fanatisme terhadap kabilah, terhadap tradisi. Jadi itu fatal, cukup fatal itu. Ya. Nah, mungkin itu yang sedikit yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin kalau teman-teman bisa baca sejarah itu banyak hal yang sebenarnya bikin sedih ya. Bikin sedih, tapi ya ala kulli hal itu semua ketetapan dari Allah dan Allah tahu yang terbaik ya. Kan bahkan Allah sendiri juga bilang kayak asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi ternyata itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kau tidak mengetahui ya.
Ini yang bisa kita sampaikan. Ya. Ya, mungkin nggak ada ya, Q&A. Jangan, ini masih lanjut. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.